میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کارکنان، خطبہ اور ذمہ داران اور جتنے بھی احباب ہیں جو ہماری جماعت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ رات تقریباً 10-11 بجے کے قریب مجھے کسی نے ایک تحریر بھیجی جو دعوت دین کی بعض تکلیف دہ پریشانیاں جن کی تکلیف تھمنے کا نام نہیں لیتی، اور اس کو میں نے مکمل جب پڑھا تو یہ مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب کی تحریر تھی، جو ہمارے مدرسہ فیلو بھی ہیں اور ہم مدرسہ میں بھی تھے، تو اس وقت بھی ہمارا ایک گروپ تھا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر مقالے اور دیگر پروگرام جو ہے وہ کرواتے تھے۔ تو ہمارا تقریباً 2000 یا 1999 کا ہمارا تعلق ہے۔ جب میں عالم چوک مدرسہ میں گیا تو یہ بھی وہاں پہ پڑھتے تھے، تو ہم تقریباً 4 سال تک وہاں پہ اکٹھے رہے۔ تو جب ہمارے والد محترم کا انتقال ہوا 2001 میں، تو جو مدرسہ سے جتنے بھی طلباء آئے تھے نماز جنازہ کے لیے شیخ الحدیث حافظ محمد امین ممتی صاحب کے ساتھ گاڑی میں، بڑی گاڑی میں، ان میں حافظ عمر صدیق صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ تو ہمارا اس وقت کا دوستانہ تعلق تھا۔ اپریل میں ہمارے بالکل ساتھ گرین ٹاؤن کے ساتھ ہمارا ہمسایہ عدالت گڑھ علاقہ ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس تھی۔ اس دن 3 کانفرنسیں تھیں، ایک مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، تو میں نے دونوں پر حاضری لگانی تھی جماعتی ذمہ دار ہونے پر۔ یہاں پہ میں پہنچا ہوں تقریباً 11:15 بجے کے قریب۔ تو اس وقت قاری احمد حسن ساجد صاحب کا خطاب شروع ہوا تھا، انہوں نے 11:30 بجے خطاب جو ہے وہ ختم کیا۔ تو مجھے میزبان اور اسٹیج سیکرٹری مولانا حسن مدنی صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ صاحب آپ جو ہیں ان کے بعد ان کے ساتھ آئے ہوئے مولانا ثاقب ربانی صاحب جو شاعر اسلام نعت خواں ہیں، ان کی 2 منٹ کی نعت جو ہے وہ پڑھانی ہے، اور حافظ عمر صدیق صاحب کو آپ نے خود جو ہے وہ دعوت دینی ہے۔ میں نے حافظ عمر صدیق صاحب کو پہلے دعوت دی، یہ اسٹیج کے اوپر آئے، تو میں نے کہا کہ صرف 2 منٹ جو ہے وہ 2 اشعار پڑھتے ہیں مولانا ثاقب ربانی صاحب۔ ابھی ہم سپیکر سیدھا کر رہے تھے تو یہ باہر کی جانب چلے گئے لوگوں کے بیچ میں سے۔ میں نے ان کو آواز دی مائک میں سے، کہنے لگے میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے سمجھا یہ وضو کر کے جو ہے وہ آنا چاہتے ہوں گے، تو اس لیے یہ وضو کے لیے گئے ہیں یا کسی اور حاجت کے لیے گئے ہیں۔ تو بالآخر حافظ عمر صدیق صاحب، مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، آپ جائیں ان کو منائیں، آپ کے دوست ہیں بچپن کے، تو آپ کی مان لیں گے۔ میں ان کے پیچھے گیا تو کم از کم 100-150 افراد تھے، جلوس کی شکل میں یہ جا رہے تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، میں نہیں آئی تقریر کرنی، میں نہیں آئی تقریر کرنی۔ اور میں کہ آپ صاحب میری غلطی ہے الگ، میں نے تو نہ کیا سی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ دودھے آئے نہیں، کہ دودھے نہیں آئے، شام دے آئے نہیں کہ دوپہر دے آئے نہیں کہ دودھے آئے نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے بچپن کے دوست ہیں، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ واپس آئیں۔ لوگوں کے بیچ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا آج ہی نہیں کر رہی مزمل صاحب، تم محترم آج ہی نہیں کرنی، کل کرا لیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ بالآخر حافظ عمر صدیق صاحب کو میں نے جتنا حتیٰ کہ میں نے ان کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، جو ان کی ٹانگوں کو لگا، کہ میں نے کہا مہربانی میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اس کے بعد کون سی بڑی بات تھی، کون سی پاکستان انڈیا کی جنگ تھی جس کے ان کو جو ہے ہارنے کا جو ہے وہ غصہ تھا؟ تو انہوں نے بچپن کی میری جو ان کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، آپس میں دوستی تھی، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ بالآخر میں نے ان کو کہا کس طرف جا رہے ہیں،
जब एक बंदा किसी जगह गया उसको रास्ते का पता ही नहीं, ये बस स्पीड के साथ चलते जा रहे हैं। इनके जितने भी साथी थे जहां पे खाना खा रहे थे वहां पे मोबाइल सिग्नल ही नहीं थे। बिल आखिर मैंने इनको कहा किस तरफ जा रहे हैं, क्या लगे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। पहला मेरा दिल किया जान दीजिए कब्रिस्तान, फिर मैं आख्या चलो, मैंने कहा इस तरफ जो है ना आए। तो इनको गाड़ी में बिठाया, तो गाड़ी में बैठे तो मैंने इनको कहा कि मेरा आपके साथ इतना दरीना तल्लक है, आप 10 मिनट के लिए तकरीर के लिए आ जाए, मेरी इज्जत का मसला है, ये मेरा ही मोहल्ला है और मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हूं। तो आप उमर सिद्दीक साहब आज नहीं करनी, मैं इन्होंने आखिर तक गल की, मैं मेरा फिर तुहाडा मरण क्यों मुका जी, तो इन्हें क्या मुके जी। मैं क्या ठीक है, मैं आ गया। मैंने इनको फिर बहुत गर्म मैसेज भेजे इनको डायरेक्ट, फिर इन्होंने सुने, इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर इन्होंने बहुता मीटर घूमता है तो मेरा भी इन्होंने पता है मीटर घूम जाता है। तो जितना मैं नरम हूं किसी मसले में, जब मैं गुस्से में आता हूं तो उससे डबल जो है ना गुस्सा भी है मेरे अंदर। तो सियालकोट के लोग भी बात जानते हैं। तो इस सिलसिला में मैंने इनको अगले दिन मैसेज किए और मुश्तबा भट्ट साहब को भी मैंने मैसेज किए। उन्होंने एक ही बात की मुश्तबा भट्ट साहब ने, उसके बाद मैं उनके जरिए मैसेज करने से जो है ना कासर आ गया। उन्होंने कहा आप दोनों दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, तो हम इसमें कोई बात नहीं कर सकते, ना आप जाने और अफसर जाने। तो उसके बाद अमीर मोहतरम की वफात के ऊपर ये मस्जिद में आए, इन्होंने सलाम ली, मैंने ली, लेकिन मैंने इनको अपने प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के लिए, एक ये साथ और एक और साथ थे, उनको मैंने ये कहा था कि आपने जब तक जमात की मुखालफत नहीं कर, अगर आप ना करेंगे तो उस वक्त तक आपने जब तक हयात है आपने आना है। और मेरी कॉन्फ्रेंस में जितने भी उलमा आते हैं वो मुसलसल आ रहे हैं, मैंने एक दो खतीब तब्दील करता हूं, बकाया तब्दील आते रहे वो ही होते हैं। तो मैंने इस दफा फिर इनको नहीं बुलाया। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाना, मुझे जो दोस्त थे अदालत करने वाले उन्होंने कहा कि हम राजी हैं, आप बुलाएं। मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने मेरी नहीं कदर की थी तो मैं बुला के की करना है। उसके बाद आज तक जब अप्रैल में ये आए हैं, एक दिन उसके बाद बात हुई है, उसके बाद मैंने यही बात की है, मैंने नहीं बुलाना, किसी को मैंने रोका नहीं कि आप इनको ना बुलाएं, इसलिए कि आप सरमाया है हमारी जमात के, खुतबा में आपका एक मुकाम है, हमारी एक जाती रंजिश है, जमाती रंजिश नहीं है। आप भी जमात के खादिम है, हम भी जमात के अदना से कारकुन हैं, तो आपका स्टेटस होगा, मेरा तो स्टेटस भी कोई नहीं, मैंने तो अपना स्टेटस बनाया ही कोई नहीं है। नाज़िम जब तहसील का था तब भी नहीं बनाया, जिले का हूं तब भी नहीं बनाया। स्टेटस वाले लोग हो रहे हैं जो घर में फूल भी लाते हैं, लोगों को कहते हैं ये हमें डालो भी, हम जलसों में आते हैं, हमारे ऊपर ये घर से फूल लेकर जाते हैं कि हमारे ऊपर जो है ये फेंको, या गन्ने साहब लेकर जाते हैं। मैं तो पैदल फिरदा हूँ पूरे शहर से, हर जगह लोकल सफर करना था। तो इसलिए अक्सर मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं, आप दीन का काम करें, मेरी जाती रंजिश है, मुझे जिस चीज का गुस्सा है आज भी गुस्सा है, तो इसलिए आपने ये काम फैसलाबाद में भी किया था, आपने सिर्फ यहाँ नहीं किया, फैसलाबाद में भी किया था, पूरा फैसलाबाद का वो मजमा आपके आगे हाथ जोड़ता रहा। तो इसलिए ये इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से है, आपको मैंने क्या गिराना है, आप खुद ही काफी है, जिस तरह की आपकी आदत है अपने आप को गिराने के लिए, यानी जितना आप अपनी जात के दुश्मन है उससे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने तो कहीं भी आप आते हैं तो मैं साइड पे हो जाता हूं, ठीक है, नहीं मिलता मेरे, मुझे वो बातें याद आती हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आप ये कह के मैंने धमकियां लाता था, मैं कितने धमकियां, जिम्मेदार चलो मुंह के भी गल बड़ी चंगी निकली है कि